Hey, good evening, all of you. Hope you all are fine. And I'm good. Uh, the grace of Almighty Allah. And this is class, I know, 5 and 6, as well as this is batch 1. And we know today we will learn new things. So that's why I'm sharing the slide. And here there is a story. And now I'm reading one time, and you all of you start writing. A house on fire. Last Sunday, I went to bed at 9 p.m. Just wait, I'm using Spotlight. At 9 p.m. and slept a sound sleep. Suddenly, I woke up at about 1 a.m. When I heard a hue and cry মানে হচ্ছে হইচই কান্নাকাটি at a little distance, খুব কাছাকাছি ডিস্টেন্সে আমি শুনতে পেলাম কান্নাকাটির আওয়াজ. I got up from bed and ran to the spot. I saw that a cottage was burning. People were rushing towards it. The old woman and the poor little girl who lived in it couldn't come out. ভিতরে কে বাস করতো? একজন old woman and a poor little girl. They were crying for help inside the cottage. Everybody was throwing water on the burning cottage, but nobody dared to enter the room. কিন্তু কারো সাহস হচ্ছে না যে রুমে ঢুকার. At last, I requested a brave young man to rescue the old woman and the poor little girl. My eyes were full of tears then. He looked at my face once again and suddenly rushed into the cottage. He came out with the little girl by his arm and the old lady on his back. Clear? I thanked God and felt very happy for the noble deed the young man did. It will be a treasure. Treasure means such a সম্পদ. It will be a treasure in my memory for a long time. এটা অনেক দিনের জন্য আমার মেমোরিতে সম্পদ হিসেবে ট্রেজার হিসেবে থাকবে. Is it clear, all of you? Miss? Is there any problem? No, Miss. It's clear. Acha. So, Noshin, why you said miss? Miss, actually, I can't stay here anymore. I'm feeling so much sick, actually, and Okay, no that's problem. why. Noshin, you can take a rest. You can leave the class and you take rest. And everyone pray for Noshin, as Noshin can be cured very quickly. Okay, Noshin, and you can continue the Thank class. you, Miss. Okay, Assalamu Allah. alaikum, Miss. Okay, I pray for you. So your task is you just write down and read out and give the presentation. Clear? So একটা গল্প দিয়ে আমরা কত কিছু করতে পারি. রাইটিংটা ইমপ্রুভ করতে পারি. You can improve your reading skill. You can improve your speaking skill as well. And also spelling. Who is Galaxy Tab? Please on your video, otherwise I will remove you. লেখা শেষ? আচ্ছা, now all of you read out loudly, read করবো. Okay, Miss. সবাই তো জোরে জোরে পড়বো গল্পটা. When last Sunday I went to bed at 9 p.m. and couldn't sleep. Suddenly I woke up at about 9 a.m. when I heard a hue and cry at a little distance. I got up from bed and ran to the shop and saw that a pot was burning. People were rushing towards it. The old woman and the poor little girl who lived in it not come out. They were screaming for help inside the bus stop, but they were throwing water on the burning pot, but nobody dared to enter the room. At last, I picked up this young man to rescue the old woman and the poor little girl. My eyes were full of tears when he looked at my face once again and suddenly rescued into the car. He came out with the little girl by his arm and the old lady on his back. I thank God and feel very happy for the noble deed the young man did.
It will be a treasure in my memory for a long time. It's treasure. 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 Okay. আচ্ছা। So actually, এই কোশ্চেন গুলো এভাবে থাকে: read the following story. It is not complete. Use your imagination and complete it. Give it a title. মানে এটা কিন্তু তোমাদের 8-9-এও থাকবে, দেখবে যে একটা স্টোরি থাকে, হাফ থাকবে, তারপর তোমাকে এটা ইমাজিন, তুমি নিজে কল্পনা করে you have to write down the story, you have to finish the story, and you have to give the title of a story. স্টোরি টাইটেলটা দিবে, যেরকম ওরা এতটুকু লিখেছে কটেজ ওয়াজ বার্নিং, দেন তুমি কিন্তু চাইলে চেঞ্জ করেও লিখতে পারতে। ঠিক আছে? সো স্টোরি রাইটিংটাও এটা একটা রাইটিং অ্যাবিলিটিটা ইমপ্রুভ করে। তো ক্লিয়ার তাহলে? এরকম আমাদের একাডেমিও থাকবে, যারা 8-9-এ পড়ি আস্তে আস্তে আসবে কিন্তু স্টোরি রাইটিং। সো নাও অল অফ ইউ শো ইউর হ্যান্ড রাইটিং। একটু কাছে করে দেখবো যে আসলে ভালো হয়েছে কিনা। শ্রীপর্ণারটা ভালো লাগছে, উমারাটা একটু ছাড়া ছাড়া মনে হচ্ছে, জয়িতাটা মাশাআল্লাহ, your handwriting is better than me, and স্বপ্ন show your copy, আর হচ্ছে অর্পিতটাও ভালো। Yeah. মানে জয়িতাটা একটু বড় বড় মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে ইজ এ স্টুডেন্ট অফ মাস্টার্স এর স্টুডেন্ট মনে হচ্ছে। আচ্ছা, স্বপ্নটাও ঠিক আছে, কিন্তু একটু ছোট ছোটই মনে হচ্ছে, স্বপ্ন যে ছোট ছোটই মনে হচ্ছে। ওকে, ওকে, নাও তাহলে এটা কিন্তু প্রেজেন্টেশন নেক্সট ক্লাসের জন্য। ওকে, ওয়াও, স্বপ্ন ব্যাকগ্রাউন্ডটা সুন্দর ছিল। আচ্ছা, নাও আজকে আমরা একটু মনে করো যে উইথ অল আর স্টুডেন্ট অফ প্লে নার্সারি, ঠিক আছে? আমরা এবিসিডি কিছুই জানি না, আমরা হচ্ছে প্লে নার্সারি স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? 26 লেটার্স আসলে অনেক সময় আমরা ভুল উচ্চারণ করি, দ্যাটস ওয়াই আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণ গুলো কিন্তু ভুল হয় ওয়ার্ডে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস রুল। It's not A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, আমরা সবাই বলি জে, কে, এটা বলি তাই না? এটা হবে জে, কে, জয়, জে, ও, ওয়াই, জয়। ওকে, জে, কে, এল, এম, এন, ও, পি, পি, দুই ঠোঁট একসাথে লাগবে, বাতাস বের হবে। পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ভাইব্রেট হবে, ভি, ডাব্লিউ, এক্স, ওয়াই, and Z. Z or Z. Americans say Z and British say Z. Okay? ব্রিটিশরা কি বলে? জেড বলে, আর আমেরিকানরা জি বলে। সো বোথ আর কারেক্ট। কেউ যদি বলে জি, বলো না যে মিস ও ভুল বলেছে, না, ইটস কারেক্ট। ক্লিয়ার? এবার একটু দেখবো, সবার থেকে শুনবো, ওরতি আগে বলো, এবং বাকিরা কন্টিনিউয়াসলি এটা পড়ে যাবো, এই বি সুন্দর করে পড়বো। হুম, ফ্রম দ্য বিগিনিং। এই A, B, আরেকটু C. বলবো, এই। হুম, বলো। Wait, okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. গুড, স্বপ্ন বলবো। স্বপ্ন পরে জয়িতা বলবো, এবং বাকিরা কন্টিনিউয়াসলি বলেই যাবো, থামবো না। হ্যাঁ, এই শীটটা পড়ছে, আবার একটু পড়বো। হ্যাঁ, স্বপ্ন। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, পি না, Q, পি, পি, P, ও, Q, পি, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. হ্যাঁ, তাহলে ভি একটু ভাইব্রেট হবে, প্রেসার হবে, ভি।
ডাব্লিউ, ঠিক আছে। আচ্ছা, জয়িতা বলবো, দেন শ্রীপর্ণা। Miss me? জয়িতা, দেন শ্রীপর্ণা। Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ডাব্লিউ না, ডাবল ইউ, মানে ইউটা আমরা ডাবল করে বলবো, ডাবল ইউ। আচ্ছা, শ্রীপর্ণা, দেন উমারা। Okay, miss. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. সেম ওয়ে, ডাবল ইউ, ডাবল ইউ, বারবার বলবো, ডাবল ইউ, ডাবল ইউ। আচ্ছা, তারপর উমারা বলবো, উমারার পরে হচ্ছে শ্রেয়া। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ওকে, শ্রেয়া, শ্রেয়ার পরে হচ্ছে আরাফাত বলবেন। Okay, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ওকে, আরাফাত। Arafat, I can't hear you. You have some problem with your sound system. I can't hear you. Galaxy, আরাফাত, সাউন্ডটা ঠিক করো, শুনতে পাচ্ছি না। গ্যালাক্সি, শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো মিস। আরাফাত। Yes, I can hear you now. এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড। Z or Z? Galaxy, please. What's your name? Miraj naki? Hello, Galaxy. আচ্ছা, তাহলে হ্যালো বলে গ্যালাক্সি চলে যা, ওকে আর ভিতরে জয়েন করাবো না। আমি হচ্ছে আনবল করে দিলাম, আনবল ওয়েটিং। ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, কারো কোনো প্রবলেম আছে এখানে? এটা বাসায় আমরা প্র্যাকটিস করবো। নাও আমরা একটু গ্রামার করবো। All of you take your pen and copy and first you listen this one. Is being done or has been done? সবাই খেয়াল করবো। Is being done, এটা একটা টেন্সে। Has been done, আমরা কিন্তু প্যাসিভ এখন টু করছি আর কি, প্যাসিভের আরেকটা নিয়ম। তাহলে is being done আমরা কখন করব এবং has been done আমরা কখন করব? মাথায় রাখো, আইএনজি কোন ফর্মে হয়, কোন টেন্সে হয় বলো তো? It's continuous. কন্টিনিউয়াসে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর প্যাসিভ। আবার বলছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর প্যাসিভ। আর has been done, that is প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর প্যাসিভ। ক্লিয়ার? তাহলে যদি স্ট্রাকচারটা খেয়াল করি, এম ইজ আর, বিং তো হবেই, তারপর ভার্বের V3 ফর্ম হবে, আর এখানে হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন হবে, দেন V3 হবে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখি যে এক্সাম্পল আরো দেখি, তাহলে বুঝলাম। ইজ অর আর বিং মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর প্যাসিভটা দেখি আমরা। সামবডি ইজ পেইন্টিং দ্য ডোর, কেউ একজন কি করছে, ডোরটা এই মুহূর্তে কি করছে বলতো? পেইন্ট করছে, রং করছে। সো সামবডি ইজ পেইন্টিং দ্য ডোর।
দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস, কারণ এখানে সাবজেক্ট আছে সামবডি, কেউ না কেউ। ধরো যদি বলি শ্রীপর্ণা ইজ পেইন্টিং দ্য ডোর, আরাফাত ইজ পেইন্টিং দ্য ডোর, তাসনিম ইজ পেইন্টিং দ্য ডোর। সো কেউ না কেউ এটা এটা করছে, সরাসরি বলছি অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর যখন কে করছে ওটা দেখার বিষয় না, কাজটা যে হচ্ছে, তখনই আমরা প্যাসিভ করি। দ্য ডোর ইজ বিং পেইন্টেড, দ্য ডোর ইজ বিং পেইন্টেড। দেখো তো এই স্ট্রাকচারটা আর এই স্ট্রাকচারটা সেম না? ইজ বিং পেইন্টেড, ওখানে ছিল ডান, ডান মানে V3 ফর্ম, ঠিক আছে? আচ্ছা এখানে এখন দুইজন, আচ্ছা গ্যালাক্সি থেকে নিব না, জয়িতাকে নিচ্ছি। গ্যালাক্সি নিব, যদি আরেকবার যদি সাউন্ড না দেয় আমি বের করে দেব। আচ্ছা, দ্য ডোর ইজ বিং পেইন্টেড, মাই কার ইজ এট দ্য গ্যারেজ, ইট ইজ বিং রিপেয়ার। মানে কি, আমার গাড়িটা হচ্ছে গ্যারেজে আছে, এটা কি হচ্ছে এখন রিপেয়ারিং করা হচ্ছে, ইট ইজ বিং রিপেয়ার্ড। সাম নিউ হাউসেস আর বিং বিল্ট অপোজিট দ্য পার্ক, পার্কের অপোজিটে কিছু নতুন হাউস তৈরি করা হচ্ছে এই মুহূর্তে। কে তৈরি করছে ওটা দেখার বিষয় না, সামবডি ইজ বিল্ডিং দ্যাম। কম্পেয়ার দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড প্রেজেন্ট সিম্পল, প্রেজেন্ট সিম্পল আর কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে কম্পেয়ারটা কি? যদি বলি দ্য অফিস ইজ বিং ক্লিনড এট দ্য মোমেন্ট, তাহলে কি এটা এই মুহূর্তে করছে না? ইজ বিং ক্লিনড এট দ্য মোমেন্ট। আর যদি বলি দ্য অফিস ইজ ক্লিনড এভরিডে, এটা মানে কি বলতো, প্রতিদিন যে কাজটা হয় সেটা অভ্যাসগত, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল। আর যেটা এখনই করছি সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। ক্লিয়ার? ইন ব্রিটেন Yes, ফুটবল miss. ম্যাচেস আর অফেন প্লেড এট দ্য উইকেন্ড, তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পলে হয়েছে কিন্তু, যে ব্রিটেনে ফুটবল ম্যাচটা উইকেন্ডে হয়। বাট নো ম্যাচেস আর বিং প্লেড নেক্সট উইক, কিন্তু নেক্সট উইকে আর কোনো ম্যাচ হচ্ছে না, এটা একদম ডিসাইডেড, এই জন্য এটা কন্টিনিউয়াস হয়েছে। ফর দ্য প্রেজেন্ট এটা দরকার। গট ইট অল অফ ইউ? এতটুকু কি বুঝতে পেরেছে? তাহলে Yes, যদি কন্টিনিউয়াস এর প্যাসিভ হয় তাহলে আমরা কি বলবো? ইজ বিং ডান, এটা মাথায় রাখবো, ইজ বিং ডান। আচ্ছা আমি লাস্ট গ্যালাক্সি নামে যে আইডি দিয়ে ঢুকেছ, একবার কল করব, না হলে আমি আর ঢুকতে দিব না। যে দেখো বললেই যখন বের হয়ে যায়, ওকে কি আর ঢুকতে দেওয়া উচিত? তোমরাই বলো। নো, তাই না? ওকে তো আমাকে নাম বলতে হবে। আচ্ছা এখন যেহেতু এটা বুঝে থাকি, তাহলে এটা করো, দেখো সবাই, অল অফ ইউ রাইট ডাউন হোয়াটস হ্যাপেনিং, কি হচ্ছে। দ্য কার ইজ বিং রিপেয়ার, গাড়ি কি এই মুহূর্তে রিপেয়ার হচ্ছে না? এই যে there is a mechanic under the car, তাহলে কি the car is being repaired। তারপর এটা কি হবে বলতো, দুই নম্বরটা কি হচ্ছে দেখা আছে, আপগ্রেড। Miss, হ্যাঁ, miss, I can't hear you. I don't know what's wrong with জয়িতা my কিপ কোয়াইট, mobile. কিপ কোয়াইট, এটা তোমার প্রবলেম জয়িতা, বারবার সাউন্ড দিবে না, তুমি অন্য রুম থেকে করো। আচ্ছা দুই নম্বরটা দেখো তো, কারণ সবার প্রবলেম হলে সবাই বলতো, আর আমার এটা প্রবলেম না, কারণ আমি এর আগেও একটা ক্লাস নিয়েছি। আচ্ছা এবার তাহলে আব্রিজ বলো কি হবে, প্লিজ টেল দ্য অ্যান্সার। স্বপ্ন পারি না, কি হবে অ্যান্সার বলো তাহলে। A আব্রিজ, bridge is being building. আমরা কিন্তু V3 ফর্ম করব, V3। তাহলে বিল্ড মানে তৈরি করা, তাহলে হবে বিল্ড, বিল্ড, বিল্ড। এম আই রাইট? Yes, miss. তাহলে এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে কি দিব, ইজ বিং, ইজ বিং Built. বিল্ড। তুমি বিল্ডিং বললা কেন আবার প্রথমে? বুঝতে পেরেছি? Yes, miss. বাকিরা বুঝতে পেরেছি সবাই? Yes, miss. তাহলে yes, 2 মিনিটের মধ্যে 3 করো, 4 করো, সবই করবে, এক থেকে লিখবে। রাইট ডাউন ফ্রম 1। ঘাসগুলো এখনই কাটা হচ্ছে, উইন্ডোজ গুলো এই মুহূর্তে ক্লিন হচ্ছে, লিখবো আমরা। জয়িতাকে ঢুকতে দিব, ওই মেয়ে ওকে ঢুকতে দিব না।
Done. Umana done? Yes. ওকে, আচ্ছা তাহলে আমরা বলো তো কি দুই কি লিখেছি? হোয়াট ডিড ইউ রাইট নাম্বার 2? A bridge is being A built. bridge is being built. B-U-I-L-T, built. এই মুহূর্তে ব্রিজটা তৈরি হচ্ছে, কে তৈরি করছে এটা দেখার বিষয় না। দ্য উইন্ডোজ, এই মুহূর্তে উইন্ডোজ গুলো কি হচ্ছে? ক্লিন হচ্ছে। The তাহলে windows are উইন্ডোজ, being cleaned. তাহলে উইন্ডোজ এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? প্লুরাল, দ্যাটস Plural. ওয়াই আর the Are windows are being being cleaned. cleaned. Clean, cleaned, cleaned. Cleaned. B3 form. ঘাসগুলো কাটা হচ্ছে, তাহলে কি হবে? The The grass grass is being is cut. being cut. কাটের তিনটা ফর্মই সেম, cut, cut, cut. ক্লিয়ার? Yes. Yes, Miss. খাতা দেখাও সবাই লিখেছো কিনা। আরাফাত খাতা দেখাও। গুড। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে মাথায় রাখবো, কন্টিনিউয়াস হলে আমরা কি দিব? ইজ বিং আর ভি3। প্যাসিভ মানে ভি3, এটা মাথায় রাখবো। প্যাসিভ মানে ভি3 আর কন্টিনিউয়াস এর জন্য ইজ বিং। আচ্ছা, যদি আমরা এটা বুঝে থাকি, এবার আমরা একটু পারফেক্টটা বুঝি। খেয়াল করো, পারফেক্টটা বুঝলে আরেকটা করতে দিব। একটু মাথায় রাখো, এটা কি হচ্ছে? হ্যাজ, হ্যাভ, বিন। প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্যাসিভ। এবার আমরা করছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর প্যাসিভ। বিফোর দেখতে পাচ্ছি ইটস নট ডান পেন্টিং। নাও পেন্টিং করা শেষ, এই মুহূর্তে করেছে, লেখাও আছে ওয়েট পেইন্ট, মানে পেইন্ট গুলো ভেজা, তাই না? তার মানে somebody has painted the door, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। somebody সাবজেক্ট, somebody has painted the door। আর যদি বলি the door has been painted, তাহলে প্যাসিভটা কিভাবে হবে? has been অথবা have been then V3। এটা কখন? পারফেক্টের ক্ষেত্রে। my key has been stolen, my keys have been stolen. What's the difference between two sentences? Can you tell? My key has been stolen, my keys have... সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল। ভেরি গুড। তাহলে এখানে সিঙ্গুলার আর প্লুরালটা ডিফারেন্স হচ্ছে। সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ বিন, প্লুরাল হলে হ্যাভ বিন। বিন সব জায়গায় থাকবে আর ভি3 ফর্ম হয়েছে। I am not going to the party. I haven't been invited. আমি এখনো ইনভাইটেড হইনি, মানে আমাকে কেউ ইনভাইট করেনি। আচ্ছা, একটু I have the phone call. আচ্ছা, তারপরে তোমরা একটু পড়ো তো, দেখো। আচ্ছা, এক মিনিট। ওকে, সরি। তাহলে আমরা কতটুকু ছিলাম? I'm going to the party. I haven't been invited. Has this shirt been washed? মানে has somebody washed it? কেউ কি এটা ওয়াশ করেছে? Has this shirt been washed? এটা কোশ্চেন করেছে। সো কম্পেয়ার করব দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট সিম্পল এর মধ্যে। কম্পেয়ার কিভাবে? দ্য রুম ইজন্ট ডার্টি এনিমোর, রুমটা এখনো মানে নোংরা না। ইট হ্যাজ বিন ক্লিন, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আর যদি বলি দ্য রুম ওয়াজ ক্লিনড ইয়েস্টারডে, তার মানে এটা একটা ফিনিশ টাইম আছে না, ইয়েস্টারডে। তাহলে এটা হচ্ছে কি? পাস্ট সিম্পল। ওকে, I can't find my keys. I think they have been stolen. তার মানে এখনো কিন্তু তার কাছে নাই, তাই না, চাবিগুলো? আর যদি বলি মাই কিজ ওয়ার স্টোলেন লাস্ট উইক, গত সপ্তাহে আমার চাবিগুলো হারিয়েছে। সে পেতেও পারে, নাও পেতে পারে, কিন্তু
প্রেজেন্ট পারফেক্টটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে চাবিগুলো চুরি হয়েছে, এখনো পাইনি। সেন্সটা কি বুঝতে পেরেছি আমরা? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্ড পাস্ট সিম্পল? ক্লিয়ার? Yes, আচ্ছা, miss. যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখন এইটা করবো না। এভরিওয়ান ডু দিস। ইউ লুক এট দ্য পিকচার কেয়ারফুলি and you think that this sentence will be present or মানে continuous or perfect. Look at the pictures, what is happening or what has happened. দেখো তো কোশ্চেন কয়টা করেছে বলো তো? দুইটা না? এই কোশ্চেনটা কোন টেন্সে করেছে? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং Continuous. কন্টিনিউয়াসে। আর এই কোশ্চেন প্রেজেন্ট করেছে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট। পারফেক্ট। তাহলে Perfect. কোশ্চেন যেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসই হবে সেন্স অনুযায়ী, আর যেটা পারফেক্ট সেটা পারফেক্ট হবে। তাহলে ইউজ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে ইজ আর বিং হবে, অর দ্য পাস্ট পারফেক্ট যদি হয় তাহলে কি বলবো? হ্যাজ বিন অর হ্যাভ বিন। নাম্বার 1 নম্বরটা একটু যদি দেখো, দ্য অফিস ক্লিন, এই মুহূর্তে কি অফিসটা ক্লিন হচ্ছে? পিকচার দেখে বোঝা যাচ্ছে ইয়েস, কারো একজন হাত দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে কিন্তু অফিসটা ক্লিন হচ্ছে। তাহলে কি বলবো? দ্য অফিস ইজ বিং ক্লিন, এটা কন্টিনিউয়াস। আর পরেরটা যদি দেখি, আয়রন কিন্তু করা শেষ, তাই না? শার্ট গুলো ইস্ত্রিটা আনপ্লাগ করা আছে, বুঝাই যাচ্ছে, তার মানে কি ডান কাজটা। তাহলে এটা হবে পারফেক্ট। The shirts have been ironed. Clear? The shirts have been কেন হয়েছে বলো তো? আমি has been দেই নেই কেন? বলো। What's বিকজ the ইটস প্লুরাল। plural? Very good. খেয়াল করবে, এই জন্য এগুলো ভুল হয় অনেকের। So the shirts have been ironed. Now everyone write down 1 to 8, 1 থেকে 8 পর্যন্ত লিখবো। You have to write down 8 also. Sriporna, write it down. Shreya, write down. আর জয়িতা কি নাই আমাদের, না?
Done. Miss done. Okay, done. Yes. Miss. And now, first of all, we did one and two. Now three. What did you write? Number three. The window break. খেয়াল করো তো উইন্ডোটা কি এখন ভেঙেছে না আগে ভাঙা হয়েছে? আগে ভাঙা। আগে ভাঙা হয়ে গেলে আমরা কি করবো? পারফেক্ট করব। The window The window has been broken. broken. ক্লিয়ার? এটাই কি লিখেছি? বুঝে লিখবো। The Yes. window has been broken. 4. The roof repair. We can see a man. He is repairing the roof. তাই না? এই মুহূর্তে সে কিন্তু করছে। তাহলে কি বলবো? The roof is being repaired. Is being repaired. The roof is being repaired. This is continuous. 5. The car damage. এই মুহূর্তে এখন হয়েছে নাকি আগেই ড্যামেজ হয়েছে? আগে হয়েছে। আগেই। Yes. The The car has been has damaged. been damaged. V3 form. কেউ কি আছে যে মিস বুঝি নাই কেন এগুলো হলো? No. তাহলে the car has been damaged. 6. The house is knocked down. Knocked down মানে হচ্ছে ভেঙে ফেলা, demolish করা। So এই মুহূর্তে করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি বুলডোজার বলে নাকি? It's called bulldozer. মানে যেটা দিয়ে নকডাউন করে আর কি। তাহলে the houses এটা প্লুরাল। So the houses are being knocked down. ed knocked down. 7. The trees cut down. দেখো গাছগুলো কিন্তু আগেই কাটা হয়েছে এখন কিন্তু কাটছে না। তাহলে the The trees have been cut down. cut down. Last one. 8. They invite to a party. তাহলে কি হবে? They have been invited to a party. এই যে ইনভাইটেশন কার্ড কিন্তু তারা পেয়েছেন। তাহলে they have been invited to a party. ক্লিয়ার? সেন্টেন্স গুলো একটু জোরে জোরে পড়বো। মাঝে মাঝে আমার মাউসের পেট খারাপ হয়ে যায়, এত ডিস্টার্ব করে। সবাই একটু জোরে পড়বো, আমি একটু শুনতে চাই। ইউ রেডি? The window has been broken. The Window roof has Office been is The being shutters cleaned. The have shirt been have been cleaned. ironed. The window has been broken. The roof is being has repaired. been The broken. The car roof has has been been the car damaged. has been The damaged. Houses are being being knocked down. The trees cut is down. cut down. Have been cut They down. have They been have invited to a invited to party. আচ্ছা, একটু ডান, আমার এটা একটু কাজ করতেছে কম। আচ্ছা, now all of you do this. এটা একটু করবো সময়। I love them. আচ্ছা, আর করতে পারবো না আমরা? You're tired, Orti? No? আচ্ছা, তাহলে আমরা অ্যান্সার শুধু লিখবো। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস স্টাডি ইউনিট 21 বিফোর ইউ ডু দিস এক্সারসাইজ। আচ্ছা, সো এখানে তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে এটা কি কন্টিনিউয়াস, মানে এটা কোন টেন্সে যাবে সেভাবে তোমাকে এটা করতে হবে। অল অফ ইউ ট্রাই টু ডু দিস। Please just answer. Just answer, yes. Only answer.
Arafat, do it quickly. It's done. Okay, all of you done? Yes, miss. Okay. Now, number 1. আচ্ছা, আমরা তো নাম্বার 1 বুঝাই নেই, তাই না? খেয়াল করো। নাম্বার 1, I can't use my office at the moment. At the moment মানে কি? এই মুহূর্তে। তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস হবে। It is being painted. এই মুহূর্তে এটা রং করা হচ্ছে, এই জন্য আমি আমার অফিসটা ইউজ করতে পারছি না। We didn't go to the party because প্রবলেমটা কি? We not invite আছেন, তাহলে আমরা পার্টিতে যাই নাই কারণ আমরা ইনভাইটেড হই নাই। তাহলে কি হবে?
we weren't invited, এটা কোন টেন্সে হয়েছে বলো তো? কোনটার প্যাসিভ এটা? Past. Past simple, very good. We weren't invited. We weren't invited. Number 3, the washing machine was broken, but it's okay now. It dash repair. It has been repaired. এটা এখন ওকে, তার মানে কি এটা রিপেয়ার হয়েছে। It has been repaired. এটা পারফেক্টে হয়েছে। It has been repaired. হ্যালো, আমার কালকে স্কুল আছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো। Number 4, the washing machine dash repair yesterday afternoon. যদি বলি yesterday afternoon তাহলে অবশ্যই এটা কি হবে? Past tense। Was. The washing machine was repaired yesterday afternoon. A factory is a place where things dash make আছে। তাহলে ফ্যাক্টরি এমন একটা জায়গা যেখানে সবসময় কিন্তু তৈরি হয় জিনিস, তাই না? তাহলে এটা কোন টেন্সে করবো এটা আমরা? প্রেজেন্ট সিম্পলে। আর আপনাদের কি ঘুম আসতেছে? চা খাও। তাহলে a factory is a place where things are made. মিস Yes. মিস আর এর সাথে মেড কেন হয়েছে? আর এর সাথে মেড হয়েছে কারণ প্যাসিভে হয়েছে এটা। আমরা জানি প্যাসিভ মানেই তো V3 ফর্ম। ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। আচ্ছা। Number 6, how old are these houses? এই বাড়িগুলোর বয়স কত? When dash they built, তার মানে একটা সময়ও বোঝাচ্ছে কখন এটা বিল্ড করা হয়েছে। এটা past simple। When were they built? When were they built? B-U-I-L-T, built। আর আফাত বুঝতে পারছো? Yes, miss. Okay, 7, dash the computer use at the moment। তাহলে at the moment হলেই তো আমরা কি করব? কন্টিনিউয়াসটা করব। Is the computer being used at the moment? Orti, what are you thinking? Yes, Dave is using it. 8, I'm just reading them all again. I have never seen these flowers before. What dash they call? তাহলে কি বলবো 8 নম্বর? What are they are called? they called? দের সাথে আর হবে, কোশ্চেন হবে। What are they called? My sunglasses, এই যে yesterday আছে, তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করে past simple করে ফেলবো। My sunglasses were stolen at the beach yesterday. And 10, the bridge is closed at the moment. It has damaged last week. Last week আছে, তাহলে আমরা এটা কি করব? Was damaged, past simple এ করব। And it dash not repaired yet, yet থাকলে আমরা পারফেক্টে করব। তাহলে has not been repaired। ক্লিয়ার? Yes, miss. ওকে, Yes, show you miss. copy। সবগুলো হয়েছে সবার? Miss শুধু আর একটা আমার ভুল ছিল। তাহলে যেগুলো ভুল ছিল, কেন ভুল ছিল এখন কি বুঝতে পেরেছি? নাকি জি, অ্যান্সার মিস। দেখে জাস্ট মিলাই নিছি? মিস অ্যান্সার ওকে, আমিও ওকে, এরকম না তো? আচ্ছা, ফিউচারে আমরা কে কে রিপোর্টার হইতে চাই, যে খবর পড়বো, টিভিতে সবাই আমাকে দেখবে, কেউ কি আছে? নাও। কিন্তু সুন্দর বাচনভঙ্গি, রিডিং তো পড়তে ইচ্ছা করে, তাই না? বা কোথাও ধরো স্টেজে বা স্কুলও তো বিভিন্ন ধরনের ডিবেটিং প্রোগ্রাম হয়, বা স্টেজের সামনে সব স্টুডেন্টের সামনে 53-45 স্টুডেন্টের সামনে এসে বলে যে এটা বলার জন্য, তখন কি এটাও কি বাচনভঙ্গিটা সুন্দর দরকার না? Yes, Yes। miss. তো তাহলে আমরা এখন একটু নিউজ রিপোর্টাররা যেভাবে পড়ে একটু একটা নিউজ পড়বো, হ্যাঁ, রিডিং এর জন্য, ফর ইমপ্রুভ ইয়ার রিডিং। মানে অর্থটা তো বোঝা অত কিছু না, কিন্তু আমরা জাস্ট রিডিং করবো। দেখা যাচ্ছে কিনা? ইজ ইট ক্লিয়ার? I took this from the newspaper, that's why the slide is like this. বোঝা যাচ্ছে কিনা সেটা বলো। Miss little bit. মানে রিডিং পড়তে পারবে তো নাকি? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে আমি একবার বলি, তারপর তোমরা পড়বে। আমি দেখবো আজকে রিডিং কার সুন্দর হয়। হ্যাঁ, Biden US talks, government looks to strengthen trade ties। যেগুলো একটু অর্থ প্রবলেম আছে একটু লিখে দিয়েছে। টাইজ মানে হচ্ছে বন্ধন, ট্রেড মানে ব্যবসা, স্ট্রেংথেন মানে শক্তিশালী করানো আর কি। The
Bilateral মানে হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক, মানে দুই পক্ষ একসাথে বসে মিটিং যখন করে তখন ওই মিটিংটাকে বলে bilateral meeting. Bilateral meeting. So the bilateral meeting between Chief Advisor Professor Mohammad Yunus and US President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improving trade and boost the economy, say analysts. Clear এতটুকু? Biden agreeing to meet with Yunus on the sidelines of the UN General Assembly in New York signals Washington's eagerness to support Bangladesh's interim government. Interim government মানে হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এখন বর্তমানে যে সরকার আছে এই সরকারকে আমরা কিন্তু বলি interim government. Diplomatic sources say that US president usually goes to the UNGA for a short time and holding any bilateral meetings with the head of the Bangladesh government is rare. এতটুকু পর্যন্ত পড়লেই হবে, আর দরকার নেই রিডিং এর জন্য। সময় দিচ্ছি 2 মিনিট, আগে নিজেরা প্রিপারেশন নাও। Miss, Yes. what is the pronunciation of this? Which one? Word? Wait, I lost the line. Which one? This one, bilateral. ও In the আচ্ছা, second হ্যাঁ দা এটা হচ্ছে ওই যে bilateral bilateral and improving trade and boost the economy, say analyst যারা হচ্ছে ওই যে বিশ্লেষক আর কি, analyst. ওকে, পড়বো, বারবার করে পড়বো, তাহলে পড়া সুন্দর হবে। দেখবো ভবিষ্যৎ রিপোর্টার কে হবে, ফিউচার রিপোর্টার। বাসায় আমরা চেষ্টা করব উইকলি একটা করে নিউজ পেপার রাখার জন্য, ডেইলি স্টার। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমাদের নিউজ রিপোর্টার স্বপ্ন রিড আউট। Biden Yunus talks to government looks to strengthen trade ties. The bilateral meeting between Chief Advisor Professor Mohammad Yunus and US President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improving trade and boost the economy, say analysts. Biden agreeing to meet with Yunus on the sidelines of the UN General Assembly in New York signals Washington's eagerness to support Bangladesh interim government. Diplomatic sources said the US president usually goes to the UNGA for a short time and holding any bilateral meetings with the head of Bangladesh government is rare. Okay, thank you. You got 5 reading it. Miss, what's the out of 10? parts? Out of 10. আচ্ছা, নাও এখানে কি লিখেছি? ইউটা ভির মতো মনে হচ্ছে। ইউ ফর উমারা বলবে, আফটার উমারা দেন স্বপ্ন না শ্রেয়া। উমারা। Biden Yunus talks স্বপ্ন বসে government থাকবো না, পড়েই to যাব। strengthen trade ties. The bilateral meeting between Chief Advisor Prof. Mohammad Yunus and US President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improving trade and boost the economy, says analysts. Biden agreeing to meet with Yunus on the sidelines of the UN General Assembly England's to support Bangladesh interim government. Diplomatic source and said the US president usually
goes to the UNGA for a short time and holding any bilateral meetings with the head of the Bangladesh government is rare. This signals what Washington wants to seriously engage with Dhaka because আচ্ছা, ঠিক আছে। You got 6. This is Biden. Okay, Joe Biden. US President Joe Biden. এই যে নিউজ পেপার পড়লেও কিন্তু আমরা মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আমরা আপডেট হওয়া যায়। ওকে, দেন শ্রেয়া। আরাফাত পড়তে হবে, বারবার পড়লে তখন পড়াটা সুন্দর হবে। শ্রেয়া পড়ো, সাউন্ড দাও। বুঝতে হবে তো শ্রেয়া, দেরি করলে হবে। About it, we start by Bangladesh look to right side. The personal meeting between Chief Advisor Professor Mohammad Yunus and US President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improve price and boost the economy, said our Biden looking to meet with Yunus on the sidelines of the UN General Assembly in New York. Signals Washington has শ্রেয়া, not শ্রেয়া used শুনবো না। শ্রেয়া, you got only 4. তোমার রিডিং এর অবস্থা খুবই খারাপ। ঠিক আছে শ্রেয়া, সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে আবার শুনবো এবং পড়বো প্লিজ। আরাফাত পড়ো এবার। Biden-Yunus talks government looks to strengthen trade ties. By the bilateral meeting between Chief Advisor Professor Muhammad Yunus and U.S. President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improving trade and boost the economy, say analysts. Biden agreeing to meet with Yunus on the sidelines on the UN General Assembly in the New York signals Washington's in New York's eagerness to support Bangladesh interim government. Diplomatic source said that U.S. President usually goes to the UNGA for a short time and holding any bilateral meeting with the head of the Bangladesh government in Riyadh. Thank you, Arafat. You got 7. Now the last one, 14. Okay. Biden-Yunus talks government looks to strengthen trade ties. The bilateral meeting between Chief Advisor Professor Muhammad Yunus and U.S. President Joe Biden due today provides a rare opportunity for Dhaka to push for improving trade and boost the economy, say analysts. Biden agreed to meet with Yunus on the sidelines of the UN General Assembly in New York signals Washington's eagerness to support Bangladesh interim government. Diplomatic sources say the U.S. president usually goes to the UNGA for a short time and holding any tolerate meetings with the head of the Bangladesh government is rare. This signals that Washington wants to take seriously. Thank you, Orti. You got 9. I did some mistakes in saying the words because I couldn't see clearly. Okay. Okay. So thank you. So try to read out from the newspaper any article every single day and read out 5 times like this. Okay. So এখানেই শেষ, আমরা প্রেজেন্টেশনে রেডি হব। Okay. Next class আমরা প্রেজেন্টেশন নিব। So thank you everyone. This is all for